Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Gain Gyan for Exam. Azir video to amar bahut beshi special hobo because azir video to ami DME exam 2025 non technical English or practice session hobo etu ei jikeita question ase ei question keita previous year or ADR er ba onno jikono exam ot oha mostly jibila question exam ot bahut beshi repeat hoy hey question bilak loa hoise to tomaloko jodi DME exam ase then bahut beshi important hobo to video to bhalore saba and concept kini words kini and jikita rules ase ekini hikiboloi try koriba prothom proshno to hoise choose the correct synonym of the word abandoned jitu word ase heitur synonym hodise ba samartho shobdo hodise jitu ortho eke hoy to শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব plenty মানে হৈছে বহুত abandoned কি বুজায় বহুত বেছি বুজায় কোনোবা এটা বস্তু যদি বহুত বেছি পৰিমাণে আছে তেতিয়া হলে তাক আমি abandoned বুলি কম and plenty টো হৈছে তাৰ synonym okay question number 2 what is the correct synonym of fragile word টোৰ synonym হৈছে fragile word টোৱে বহুত বেছি weak অৰ্থাৎ দুৰ্বলৰ কথা কৈছে যেটো সহজে ভাঙি যায় তেতিয়া হলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব option A weak fragile choose the correct synonym of eloquent মানে হৈছে এজন মানুহ যিজনে বহুত বেছি ভালদৰে কথা ক'ব জানে হলহলীয়াকৈ কথা কয় লাইক ফ্লুয়েন্টলি কয় তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ফ্লুয়েন্ট যিজনে কথা কোৱা মানে এটা ষ্টাইল এটা আছে কথা কোৱা তেওঁ এক্সপাৰ্ট তো আমি কি বুলি কম eloquent বুলি কম আৰু synonym তো হ'ব fluent question number 4 choose the correct antonym of expand ইয়াতে হৈছে antonym অৰ্থাৎ বিপৰীত শব্দ expandৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব কি expand মানে হৈছে বহুত বেছি বাঢ়ি যোৱা বৃদ্ধি তো শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব contract because contract কি বুজায় কমি যোৱা বুজায় বা হ্ৰাস হোৱা বুজায় increase enlarge grow হ'ব এইকেইটা synonym question number 5 choose the correct antonym of genuine মানে হৈছে real authentic fake real honest antonym hodise okay which will be the antonym authentic মানে হৈছে ইয়াৰ synonym হ'ব যেটো সঁচা বা প্ৰকৃত real মানে হৈছে বাস্তৱ honest মানে হৈছে প্ৰায় হেনে হোৱা অৰ্থতে বুজাব বাট শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব fake antonym হ'ব fake genuine or antonym হ'ব fake question number 6 choose the correct antonym of diligent or antonym hodise তো প্ৰথমে আমি diligent or meaning to জানিব লাগিব diligent মানে হৈছে a person who is very hard working okay তো আমাক hodise কি antonym hodise তো hard working or antonym হ'ব কি hardworking careless dedicated serious তো dedicated serious hardworking এইকেইটা হ'ব তাৰ synonym শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব careless বা যদি lazy থাকিলে হয় হেইটো শুদ্ধ উত্তৰ হলই find the error in the following sentence এই কোৱেশ্চনটো লোৱা হৈছে এৰৰৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে okay she do not likes coffee okay ইয়াতে সুধিছে she do not likes coffee কোনটো হ'ব she যেটো she হৈছে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ আৰু সেন্টেন্সটো আছে ইহত সেন্টেন্সটো আছে সিম্পল প্ৰেজেন্ট টেন্সত হে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব do not ইয়াতে হ'ব লাগিছিল she does not like coffee okay এটো s টো মিছ কৰিছে okay she do not like coffee she does not like coffee okay question number 8 identify the error to দিছে each of the students have submitted their assignment on time শুদ্ধ উত্তৰ কি হ'ব each of the students আমি কোনখিনি ঠাইত বা কোনটো পাৰ্টত এৰৰ আছে বা ভুল আছে সেই পাৰ্টটো আমি বিচাৰিব লাগে যদি এটা সেন্টেন্সত each of থাকে তেতিয়া হলে যেটো আমাৰ সাবজেক্ট আছে এই সাবজেক্টটো ভার্ব আছে বা বিভাগ যেটো আছে সেই বিভাগটো সিঙ্গুলাৰ ল হ'ব each of the students okay each of the students have submitted ইয়াতে যেটো have আছে হেইটো হ'ব ফুল each of the students has হ'ব each of the students has submitted এনে কৰিব পাৰে each of the students are present in the meeting হেইটো হ'ব each of the students is present in the meeting because each of singular হিচাপে ইউজ কৰা হয় question number 9 find the error in the following sentence the boy who won the prizes are absent today okay ইয়াতে উদিছে the boy who won the prize are absent today the boy এর যে সাবজেক্ট আছে the boy লৰাজন বাট ইয়াতে আছে বিভাৰ্ব আছে are which is wrong because singular হলে is লাগিব তো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব are যে are টো ফুল আছে ইয়াতে error okay উদিছে choose the correct collective noun okay collective noun portion to বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট যোৱাবাৰ এডিআৰি টু কোৱেশ্চনছ আহিছিলে পৰা বট গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 আৰু বাকি যেকেটা এক্সাম আছিল ড্ৰাইভাৰ পোষ্ট হক বা ব্যাচেলাৰ ডিগ্ৰী পোষ্ট হক উইথ কম্পিউটাৰ সায়েন্স
উইদাউট কম্পিউটাৰ সায়েন্স বা কম্পিউটাৰ সেই এক্সাম বিলাকতো এই কালেক্টিভ নাউনৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছিল তো সেই যেটো সেম প্যাটাৰ্ন আছে সেই প্যাটাৰ্নটো ফলো কৰি আমি এইটো ভিজুৱেলাইজ কৰিব পাৰো যে এই ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে এণ্ড বহুত বেছি চান্স আছে তো তোমালোকে কালেক্টিভ নাউনৰ ওপৰত চাই যাবা যেকেইটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কালেক্টিভ নাউন সেইকেইটা দি দিছো কালেক্টিভ নাউন মানে হৈছে যদি আমি বহুতটা বস্তু বহুকেইটা বস্তু যদি আমি একেলগে বুজাব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড এটা ইউজ কৰিম যেনেকে এটা লায়নক আমি কম এ লায়ন বুলি বাট যদি বহুতটা লায়ন থাকে তেতিয়াহ'লে আমি তাক কি বুলি কম সেইটো হৈছে তাৰ কালেক্টিভ নাউন লাইক এটা গৰু বুলি ক'লে গৰুটো বা গৰুজনী ওকে বাট বহুতটা যদি গৰু থাকে দেন আমি কম গৰুবোৰ বা গৰুজাক এনেকৈ তো এ ড্যাশ অফ লায়ন্স এ প্ৰাইড অফ লায়ন্স ওকে আ প্ৰাইড অফ লায়ন্স প্ৰাইড এনেধৰণে মুখস্থ কৰিব পাৰি বা মনত ৰাখিব পাৰি যে লায়ন্স বিলাক কি আছে তাৰ প্ৰাইড এটা আছে লায়ন্স বিলাক হৈছে কি হ'ব জংগলৰ ৰজা তো হেয়ে তেওঁলোকৰ এটা কি আছে গৌৰৱ এটা আছে প্ৰাইড অফ লায়ন্স হ'ব ওকে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কালেক্টিভ নাউন ফৰ শিপছ মানে হৈছে জাহাজ তো এইটো শুদ্ধ অৰ্থ হ'ব বহুকেইখন জাহাজক আমি একেলগে আ ফ্লিট অফ স্পিচ বুলি ক'ম আ ফ্লিট অফ শিপছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 চুজ দ্য কাৰেক্ট কালেক্টিভ নাউন এইটো এটা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আ ড্যাশ অফ ফ্লাৱাৰ্ছ বুকে ক্লাষ্টাৰ ক্ৰাউড ফ্লক শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব আ বুকে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ফ্লাৱাৰ আমি কম যাক বুকে বুলি কওঁ আ বুকে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ যদি বাৰ্ডছ থাকিলে হয় দেন ফ্লক হ'লে ফ্লক হৈছে বাৰ্ডছৰ কাৰণে বি ওকে বাৰ্ডছৰ কাৰণে বা চৰাইবিলাকৰ কাৰণে ফ্লক ইউজ কৰা হয় শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব বুকে আ বুকে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ ফুলবিলাকক একেলগে বহু ফুলক একেলগে বুজাবলৈ আমি বুকে ইউজ কৰিম ওকে কুৱেশ্যন নম্বৰ 13 সুধিছে আমাক OWS বা ওৱান ৱৰ্ড সাবষ্টিটিউশন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰিব দিছে আ পাৰ্সন হু অ্যাটাক্স অৰ ক্ৰিটিসাইজেস ট্ৰেডিশনাল বিলিফস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনছ ইজ কল্ড এজন ব্যক্তি যিজনে ব্যক্তিয়ে পৰম্পৰাগত বিশ্বাস বা সংস্কৃতি যেটো আছে সেই সংস্কৃতিবিলাকক যিয়ে আক্ৰমণ কৰে বা তেওঁলোক তাৰ বিৰোধিতা কৰে তাক আমি কম আইকনোক্লাষ্ট বুলি শুদ্ধ অৰ্থটো হ'ব আইকনোক্লাষ্ট এইটো বহুতবাৰ SSC এক্সামতো সুধিছে এণ্ড বেলেগ ষ্টেট এক্সাম বিলাকতো বহুতবাৰ ৰিপিট হৈছে তো হে চাই ল'বা এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 এইটো হৈছিল এৰিয়াৰি গ্ৰেড 3 অৰ গ্ৰেড 4 আহিছিল ওকে আ পাৰ্সন a written account of someone's life written by another person is called বহুতে দিব কি অটোবায়োগ্ৰাফি আত্মজীৱনী বাট ইয়াতে দিছে a written account of someone's life written by another person এজন ব্যক্তি আন কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ জীৱনৰ বিষয়ে এখন কিতাপ লিখিলে তাক আমি জীৱনী বুলি কম না কি আত্মজীৱনী জীৱনী হৈছে বায়োগ্ৰাফি শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব বায়োগ্ৰাফি যদি ব্যক্তিজনে নিজে লিখে if the person writes the book himself তেতিয়াহ'লে অটোবায়োগ্ৰাফি হ'ব ওকে অটোবায়োগ্ৰাফি self written book about his own life Question number 15 which of the following is the correct collective noun for a group of fish okay এই কোৱেশ্চনটো এদিৰে আহিছিল you can see collective noun পৰা কিমান কোৱেশ্চন আহে প্ৰত্যেকবাৰ কোৱেশ্চন আহে ষ্টেট এক্সামত collective noun পৰা কোৱেশ্চন আহিব this is 101% sure collective noun পৰা এটা হলে কোৱেশ্চন আহিব okay collective group of fish কাৰণে কি দিছে বড় দিবা hard okay but ইয়াতে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব স্কুল a school of fish something মানে কি অলপ অজিবন লাগে but শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব স্কুল a school of fish okay school of fish identify the correct collective noun for a group of dogs কুকুৰবিলাকৰ কাৰণে বা ডগছ বিলাকৰ কাৰণে কালেক্টিভ নাউনটো কি হ'ব পেক a pack of dogs বহুতে দিব হাৰ্ড মানে এজাক কুকুৰ এনে ধৰণৰ বাট শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব পেক a pack of dogs এইকেইটা আছিল আমাৰ 16টা কোৱেশ্চন আছিল এই কোৱেশ্চনসমূহ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এণ্ড তোমালোকক যিকেইটা মই টপিক কৈছো কালেক্টিভ নাউনৰ ওপৰত তোমালোকে চাই যাবা হাতত বেছি সময় নাই বাট কালেক্টিভ নাউনৰ ওপৰত নেক্সট ভয়েচেঞ্জৰ ওপৰত এণ্ড বাকি বিলাকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাম দেন কিপ ৱাচিং থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং সি ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' টিল দেন সকলোৱে যাতে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰে ধন্যবাদ